بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ علی ما انعم وله الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها والسبوغ آلاء أسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار ولعنة الله على أعدائهم الأشرار أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ عزیزان محترم، سورہ کہف 109ویں آیت کلمات اللہ کا ذکر اور معجزات امیر المؤمنین کا بیان مسلسل تیسری مجلس ہے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ قل کہہ دیجئے لو کان البحر مدادا، اگر سارے سمندر سیاہی میں تبدیل ہو جائے، لکلمات ربی تاکہ رب کے کلمات کو لکھ سکیں، لنفد البحر جتنی سیاہی ہے سب ختم ہو جائے گی، قبل ان تنفد کلمات ربی لیکن رب کے کلمات ختم، ولو جئنا بمثلہ مددا، اگرچہ اتنا ہی پانی جتنا پہلے سے تھا ہم اور لے آئیں پھر بھی کلمات باقی رہیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی۔ رب کی نشانیاں لا تعداد نشانیاں ہیں، کوئی ایک نشانی تو نہیں، جس طرف نظر اٹھا کر دیکھیے نشانیاں ہی نشانیاں ہیں۔ کلمات اللہ، معصوم سے پوچھا گیا مولا کلمات اللہ کیا ہے؟ تھوڑی سی تمہید میں میرا ساتھ دیجیے گا تاکہ موضوع کے تقاضے بھی مکمل ہو اور آیت پر بھی روشنی ڈلتی رہے۔ دیوار دیکھ رہے ہیں کلمت اللہ ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ بھی کلمت اللہ ہے، مجھے دیکھ رہے ہیں میں بھی ایک طریقے سے کلمت اللہ، اللہ کی نشانی۔ یہ چھوٹی موٹی تفسیر ہیں، بڑی تفسیر میں جائیں گے قرآن کی ہر آیت کلمت اللہ ہے۔ مولا سے پوچھا گیا مولا کلمات اللہ کا قرآن کی آیتیں جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اللہ ان کی بات کر رہا ہے۔ تھوڑا اور اوپر جائیں گے، یہ جو قرآن ہے اسے کہتے ہیں تدوینی قرآن، لکھا ہوا اللہ کے تدوینی کلمات۔ کچھ کلمات تکوینی کلمات ہیں جن کو اللہ نے ایجاد کیا ہے، جو اللہ کے نور سے خلق ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک کلمہ ہے ابو طالب سلام اللہ علیہ۔ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں چونکہ ذکر ابو طالب کی اور اس کا بیان کیا، میں نے یہ پڑھنا نہیں تھا لیکن ان کے اشعار کی نظر 2 سے 3 جملے، 4 سے 5 قصے میں نے ریکارڈ کرائی ہے اس ملعون ازل و ابد کے جواب میں، لیکن یہ کہ آپ کی سماعتوں کی نظر 2 جملے، وہاں میں نے یہ کہا تھا، میں نے کہا تم علی کے باپ کے ایمان کے پیچھے لگے ہوئے ہو، تم کسی اور کے باپ کا نام میں لیتا ہوں، تم ایمان ثابت کرو، میں اپنا مذہب چھوڑنے کو تیار ہوں۔ کیا بے پر کی اڑا رہے ہو؟
کیوں ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں؟ اللہ نے بخشا ابو طالب کو وہ بیٹا ایسا کسی بندے کا کوئی لال نہیں ہے. اللہ نے بخشا ابو طالب کو وہ بیٹا ایسا کسی بندے کا کوئی لال نہیں ہے. اور کافر ابو طالب کو وہی کہتے ہیں جن کا ننیال تو موجود ہے ددیال نہیں ہے. ابو طالب پر تھوڑا سا میرا ساتھ دیجئے. نعرے بھی لگتے ہیں اور نقطے بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، مناقب بھی پڑھے جائیں گے. تھوڑا سا ان جملوں کو میرے ساتھ، میری عادت طبیعت کچھ ایسی ہے، دھیرے دھیرے سنیے میرے ساتھ. ابو طالب کا ایمان ایک ایسا موضوع ہے. یہاں لاہور میں بیٹھے ہوئے ایک مولوی نے کہا، پتہ نہیں مجھے اس کے جملے میرے جملے نہیں، اس نے کہا پتہ نہیں ہم لوگ ایمان ابو طالب پہ کیوں لگے ہوئے، یہ بھی کوئی ایجنڈا ہے، اس پہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے. بس ابو طالب کا کردار بیان کرو، ایمان پہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں. میں نے کلپ میں جواب دیا ہے، ہاں میں نے واضح طور پہ کہا، میں نے کہا اگر یہ بات کرتے ہو تو تمہاری بات جائے گی معصوم لوگوں تک. جب بھی کسی معصوم کے سامنے ایمان ابو طالب کی بات ہوئی، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں کردار بیان کرتا ہوں، غضب میں آئے، غصے میں آئے، جلال میں آئے، کہا ابو طالب کے ایمان پر بات نہیں، شک بھی کیا ٹھکانہ جہنم ہے. شک بھی اگر کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں نظران دے رہا ہوں، آپ درود پڑھتے جائیے. اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اشہد ان علی ولی اللہ علیہ الصلاة والسلام. اشہد ان علی ولی اللہ علیہ الصلاة والسلام. حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح حی علی خیر العمل حی علی خیر العمل. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے. اذان کا ادب یہ ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو انسان سارے کام چھوڑ کے اذان کے جملوں کو دہرائے. ہمارے مولا نے ہمیں سکھایا ہے. اور اگر نہیں دہرا سکتا تو کم سے کم لا الہ الا اللہ پڑھے، محمد رسول اللہ پڑھے، درود پڑھے، جو ذکر آتا ہے وہ ذکر پڑھے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. شروع کی جائے بات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ دیگ سے زیادہ چمچوں کو گرم نہیں ہونا چاہیے. مولا غصہ دکھا رہے ہیں، امیر المؤمنین غضب دکھا رہے ہیں، امام رضا غصہ دکھا رہے ہیں، امام موسیٰ کاظم جلال میں ہے، جعفر صادق جلال میں ہے، 11ویں مولا جلال میں ہے، 12ویں مولا جلال میں ہے، غصے میں ہے، غضب میں ہے. لفظ لفظ کا ضامن ہوں، جو لفظ کہہ رہا ہوں روایت پیش کروں گا. لیکن آج کا مولوی اٹھ کر کہے کہ نہیں ہمیں اس پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، بس کردار بیان کرو. غصہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں، غضب کی بات ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اگر کوئی ایمان ابو طالب پر بات کر رہا ہے تو ذرا یہ دیکھو کیوں کر رہا ہے، بات کرنے کی وجہ کیا ہے. کسی اور کے باپ پر کیوں بات نہیں ہوتی اور علی کے باپ پر کیوں بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ علی نے ان کے باپ داداؤں کو مارا تھا، ان کے چچاؤں کو مارا تھا، ان کے ماموں کو قتل کیا تھا، ان کے خالوں کو قتل کیا تھا. تو ابو طالب سے دشمنی صرف اور صرف علی کی وجہ سے ہے. تو ابو طالب کے ایمان پر جو بات ہو رہی ہے وہ دشمنی علی میں ہو رہی ہے. کوئی دشمنی علی کا برملا اظہار کرے اور میں کہوں کہ نہیں کوئی بات نہیں،
मोमिन से ये नहीं हो सकता। मस्जिद कूफा है, किसी ने मस्जिद कूफा में, ये आज की बात छोड़िए कि इमाम अबू तालिब का कोई शोशा आज के मौलवियों का निकाला हुआ है, नहीं, शैतान तो 14 साल से लगा हुआ है। आकर का या अली, जुमले जुमले की जो है तवज्जो चाहूँगा आपसे, या अली अंता कसीमुन नारे वल जन्ना, आप जहन्नम और जन्नत को तकसीम करने वाले हैं। आप जहन्नम को जन्नत को तकसीम करने वाले हैं। व अबू का फिन्नार, और आपके बाबा अबू तालिब वो जहन्नम में होंगे। ये उसने कहा, उसने ये गुस्ताखी की, वो आग में होंगे। रिवायतें मौजूद हैं, मुझे नकल करने की ज़रूरत नहीं है, ज़ईफ़ किस्म की टूटी फूटी रिवायतें जिनके नकल करने वालों की भी कोई सनद नहीं, उनकी नकल की गई बात की भी कोई सनद नहीं। जब मौला ने ये सुना कि सामने वाला ये कह रहा है कि आप तो कसीमुन नार वल जन्ना है, और आपके बाबा जो है अबू तालिब वो आग में जाएंगे, फ़ग़ज़बा अली इब्न अबी तालिब, रिवायत का जुमला है, अली गज़बनाक हुए, फौरन जलाल के आलम में आकर कहा, मह फद्दल्लाहु फाक, अपनी ज़बान को लगाम दे, अल्लाह तेरा मुंह तोड़े। जरा लहजे को देखिए, लहजे को, वो जो नबी की जान है जिससे अच्छा अखलाक कायनात में किसी का नहीं, उसका लब लहजा ये है, ज़बान को लगाम दो, अल्लाह तुम्हारा मुंह तोड़े, मेरा बाप जहन्नम में जाएगा, जन्नत और जहन्नम तकसीम ही मैंने करनी है, खुद तुम्हें मालूम है तकसीम करने वाला मैं हूं, फिर कैसी बात कर रहे हैं। बड़े बड़े उलमा से जब पूछा गया कि हम क्या कहें, इमाम सारी बात कह चुके। किसी ने चौथे मौला इमाम ज़ैनुल आबिदीन से आकर कहा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, का मौला अबू तालिब के ईमान के बारे में बात हो रही है। लोग कह रहे हैं कि अबू तालिब नऊज़ुबिल्लाह मोमिन नहीं थे, ईमान नहीं लाए थे, कलमा नहीं पढ़ा था। तो मौला ने कहा ये लोग तो कुरान से भी वाकिफ नहीं। कुरान ने हुक्म दिया है अगर कोई औरत मोमिन हो जाए फिर वो कभी काफिर की ज़ौजियत में नहीं रह सकती। बड़ी तवज्जो चाह रहा हूं, बड़ी तवज्जो चाह रहा हूं। हर सुन्नी ने लिखा पहली औरतें जो ईमान लाई उनमें पहली मोमिना फातिमा बिन्त असद है, सर फहरिस्त है। अगर फातिमा बिन्त असद मोमिना हो गई थी तो मरते दम तक क्यों रसूल ने रोका नहीं। दलीलें तो बहुत हैं, लेकिन ये वो दलीलें दे रहा हूं जो बच्चा भी समझ जाए कि कभी किसी मुशरिक के अक़द में कोई मोमिना नहीं रह सकती। ये आसान दलीलें याद कर लीजिए, मौला ने दलील, चौथे मौला की दी हुई दलील है, कौन से जाके पूछो। कभी रसूल ने फातिमा बिन्त असद को अपनी माँ कहते थे, रसूल या उम्माह कह के खिताब करते थे, ये मेरी माँ है। और फातिमा बिन्त असद की कब्र में खुद लेटे हैं, खुद नबी ने कफन दिया है। सारी तशय्ये जनाजा के मराहिल को एक के बाद एक नबी ने मुकम्मल किया और कब्र पे बैठ के कहने लगे, इब्न के इब्नों के, इब्नों के इब्नों के, या अली तेरा बेटा तेरा बेटा। सहाबा मुतअज्जिब हैं, परेशान हैं। कब्र के सिरहाने जो तलकीन पड़ी जाती है इसमें इफ़हमी कहा जाता है, शहादतैन होती है, सब कुछ होता है, और यहाँ नबी फ़कत इतना कह रहे हैं, इब्नों के तेरा बेटा तेरा बेटा। या रसूल अल्लाह ये हो क्या रहा है? कहा जब फरिश्ते सवाल के लिए आए थे, मन रब्बो के, तेरा रब कौन है? फातिमा बिन्त असद ने जवाब दे दिया। जब कहा मन किताब, माँ किताबों के, किताब क्या है? जवाब दे दिया। मन नबियों के, नबी कौन है? जवाब दे दिया। जब कहा मन इमामों के, अब फातिमा रुक गई, नहीं तो बेटा है। तो मैंने सिरहाने बैठ के बोला, इब्नों के बोलने मेरा बेटा है। कायनात की वाहिद माँ जिससे जब पूछा जाता है तेरा इमाम कौन है, कब्र में फरिश्तों से कहती है मेरा ही तो बेटा है। फातिमा बिन्त असद, हदीस मुअतबर तरीन किताबों में मौजूद है, अव्वलीन मोमिनात में से
क्यों नबी ने एतराज नहीं किया? हुक्म कुरानी है, कोई मोमिना किसी काफिर या मुशरिक के अक़द में नहीं रह सकती। अबू तालिब के ईमान पर एतराज करते हो? जाओ जाकर ढूंढो, कुरान की आयतें एक के बाद एक मिलेंगी। ऐ अल्लाह के रसूल, किसी की कब्र पे खड़े मत होइएगा। कुरान सूरह तौबा, जो मुनाफिक हो या काफिर हो, ला तकुम अला कब्रिही। अबू तालिब जब दुनिया से गए, पूरा साल गम किसने मनाया था? अबू तालिब का तशय्या जनाजा जो हुआ है, अबू तालिब को दफनाया किसने था? अबू तालिब की कब्र पे खड़े होकर रहमत की दुआएं किसने की थी? यानी एतराज नबी पर भी जाता है, नबी तो कब्र के साथ साथ थे। एक साल पूरे शोक का ऐलान किया। जिनको चंद दिनों का शोक समझ में नहीं आता, जो चाह रहा, जिनसे चंद दिनों का शोक हजम नहीं होता, पूरे एक साल के शोक का ऐलान किया। आवाज़ हक आई, जबराइल की नदा, हातिफ गैबी की नदा, अबू तालिब चले गए, अब तुम्हारा सहारा चला गया। किसकी नदा है? हक की नदा है, अल्लाह जानता है। खुदा की कसम, अगर अबू तालिब न होते, रूए जमीन पर कोई कलमा पढ़ने वाला न होता। ये कलमे पर एहसान है अबू तालिब का। तुम ये पूछ रहे हो कलमा पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? मैंने और तुमने जो कलमा पढ़ा है वो अबू तालिब की इनायत से पढ़ा। ये अबू तालिब थे। मुशरिकीन मक्का के सामने इरशाद शेख मुफीद में मौजूद है। फजल इब्न अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, खाने काबा के किनारे बैठे हुए थे, ऐसे में एक नौजवान लड़का आया, आगे खड़ा हो गया, सूरज सवा नेज़े पर था, उसने नमाज पढ़ना शुरू की। थोड़ी देर में एक बच्चा आया, पीछे खड़ा हो गया, उसने नमाज पढ़ना शुरू की, कुछ हरकतें शुरू की, अल्लाह अकबर कहा, रुकू में गए, सजदे में गए, ये सारे काम किए। इतने में अबू तालिब आ गए जाफर को साथ लेकर। जाफर अबू तालिब के बेटे। कहा, सल्ले जनाओ हब्ने अम्मिक, जाओ अपने चचाजाद के साथ तुम भी नमाज पढ़ो। किसने कहा? अबू तालिब ने कहा। किसको कहा? अपने बेटों को कहा। जो अपने बेटों को नमाजें पढ़वा रहा है, उससे किस कलमे की बात करते हो? जब तुम्हें नमाज का पता नहीं था, अबू तालिब तब बच्चों को नमाजें पढ़वा रहा था। और अशार के जरिए, कलिमात, बहुत सारी चीजें, दलाइल के अंबार, ईमान अबू तालिब पर सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं। मिंबर से बड़ी कम चीजें बयान होती हैं, नुक्तों की सूरत में चंद चीजें। अगर ईमान अबू तालिब पर कोई बात करे, मेरा और आपका शरई फरीजा है, कम से कम 3 से 4 मोटी मोटी दलीलें मुट्ठी में हो, ताकि कोई अली के बाबा के बारे में हमारे सामने लबकुशाई न कर सके। एक दफा बुलंद तरीन सलावत पढ़ दीजिए। तो कलेमातुल्लाह बहुत सारे हैं। अली के बाबा कलेमा है। इसी तरीके से रसूल के माँ बाप भी कलेमा है। कलेमतुल्लाह, अल्लाह का कलेमा है। फिर मैं जुमला दोहराऊंगा जो कल मैंने कहा था, इस अर्ज़ पाक पर ऐसे नापाक लोग रहते हैं जो नबी के माँ बाप पर भी उंगली उठाते हैं। बहुत तवज्जो चाह रहा हूँ। ये हमारी किताबें हैं, कुतुब खाने मौजूद हैं। किताब का हवाला दे रहा हूँ। मानिल अखबार देखिए, इलाल शराय देखिए, बिहारुल अनवार देखिए, मुतअद्दिद कुतुब में वाक़यात मौजूद हैं। अबू ज़र गफ़ारी को ये क्यों कहा गया कि अबू ज़र सबसे सच्चा है? उसकी वजूहात में उलमा ने लिखा। जहन में रहे, मौजू मोजज़ात अमीरुल मोमिनीन है और कलिमातुल्लाह आयत में हमने करार दिया है। अबू ज़र एक दिन मस्जिद नबी में बैठ गए और लोगों से कहने लगे, कल सहर के वक्त में उठा तो देखा अल्लाह के रसूल किसी समत जा रहे हैं, मैं पीछे पीछे हो लिया। पूरी तवज्जो लफ्ज़ लफ्ज़ पे रही, पीछे पीछे चलता रहा।
उस मकाम पर पहुँचे जहाँ रसूल अल्लाह के बाप मदफून थे। रसूल अल्लाह ने 2 रकत नमाज पढ़ी, कब्र को इशारा किया, कब्र फटी। रसूल अल्लाह के बाबा अब्दुल्लाह कब्र से बाहर आए। बड़ी तवज्जो चाह रहा हूँ, बड़ी तवज्जो। ये जाफ़र सादिक सलामुल्लाह अलैह के बताए हुए जुमले हैं। ज़रा बुलंद तरीन सलावत पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बाबा कहिए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। वो तो मुवहिद थे, लेकिन ये दुनिया वालों के लिए था ताकि कोई ये न कहे कि कलमा नहीं पढ़ा था। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना इब्नी मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूँ मेरा बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह है। बाबा कहिए अशहदु अन्ना अलीयन वलीयुल्लाह। तवज्जुहात है या नहीं है? कब्र फटी है, अब्दुल्लाह बाहर आए हैं। मानिल अखबार इलल शराए बिहारुल अनवार। कब्र में चले गए, कब्र बंद हो गई, फिर आगे रवाना हो गए। अपनी वालिदा माजिदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा की कब्र के करीब पहुँचे, 2 रकत नमाज पढ़ी, इशारा किया कब्र को, कब्र फटी। मादर गिरामी कहिए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। माँ ने कहा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। कहिए अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह। फिर माँ ने कहा अशहदु अन्ना इब्नी मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। मादर गिरामी कहिए अशहदु अन्ना अलीयन वलीयुल्लाह। कहिए गवाही देती हूँ कि अली वलीयुल्लाह है। ये कौन सुना रहा है? अबू ज़र सुना रहे हैं। कहाँ बैठकर सुना रहे हैं? मस्जिद नबवी में। सुनने वाले न जाने कितने अजीब थे। जैसे ही रिवायत मुकम्मल हुई कहने लगे सठिया गया है, पागल हो गया है, दीवाना हो गया है, बहकी बहकी बातें कर रहा है, न जाने इसे क्या हो गया है, चलो उठो यहाँ से चलते हैं। वो उठकर जा रहे थे, दरवाजे से नबी आ रहे थे। जैसे ही नबी ने पूछा क्या हो गया, अब बहकी बहकी बातें कर रहा है। भाई अबू ज़र ने मौजिज़ा सुनाया था। याद रखो जो भी मौजिज़ा सुनाता है ये तारीख है। कहा जाता है बहकी बहकी बातें करता है, दीवाना हो गया है, पागल हो गया है, दीवाना है, सटिया गया है। यही जुमले अबू ज़र के बारे में थे। इधर लोगों ने ये कहा अबू ज़र पागल है, उधर नबी ने कहा वल्लाहि मा नल्लतिल खज़रा वला कल्लतिल ग़बरा अला दिलाजतिन असलक़ु मिन अबी ज़र। पूरे आसमानों ने किसी ऐसे पर साया न किया, जमीन ने किसी ऐसे का बोझ न उठाया जो अबू ज़र से ज्यादा सच्चा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिनकी रगों में अली की मोहब्बत है, दोनों हाथ बुलंद करके इर्द गिर्द या अली, चुगिर्द मुर्तदा अली, 1.25 लाख नारा हैदरी। ये मैं 1.25 लाख इसलिए कहता हूँ कि 1.25 लाख नहीं, उस वक्त सारे मनवाए हुए थे और इर्द गिर्द से इकट्ठे करके कहा गया था नारा हैदरी हैदरी हैदरी। तो जहाज है या नहीं है? मौजिज़े जो पढ़ते हैं मौला के ज़ाकिर, उन्हें भरपूर तरीके से पढ़ने चाहिए, तायीद मौला करें। हाँ, जिम्मेदारी का एहसास करें, किताब देख कर पढ़ें, उलमाए हक़ की सोहबत में रहें, कोई इबारत समझ में ना आए पूछे, अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें, लेकिन कमी न करें। अबू ज़र ने गवांग दुहल मस्जिद में बैठ के सुनाया, नबी ने तायीद की। अजीब यह है, फिर मौला अली ने भी आकर बाद में जब लोगों ने कहा या अली हमने अबू ज़र से कुछ बातें सुनी हैं, मौला ने पूछा ही नहीं कि अबू ज़र ने कहा क्या। फौरन नबी ही का जुमला दोहरा दिया, आसमान ने किसी ऐसे पर साया नहीं किया, जमीन ने किसी ऐसे का बोझ नहीं उठाया जो अबू ज़र से ज्यादा। बात हो रही है कलिमातुल्लाह की। मैं और आप अगर अपनी जिंदगी में ये अदब ले आए कि हमने कलिमातुल्लाह का एहतराम करना है, शाइरुल्लाह की ताज़ीम करनी है, हर एक को सर झुका के सलाम करना है, दुनिया भी संवर जाएगी, आखिरत भी संवर जाएगी। लेकिन अगर कमी आई, अपने आप को कहा
نہیں کچھ سوچے سمجھے بغیر، کچھ پڑھے بغیر، معارف معصومین سے دوری اختیار کی ہے، بس نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں. لوگوں کا مزاج ہے یہ. میں مجلس میں جا رہا ہوں، آپ چلیں گے؟ نہیں، میں ابھی قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں. بہت سارے لوگ، میں نے تو دیکھے، آپ نے نہیں دیکھے، مجھے نہیں پتا، میں نے تو دیکھے. میں مجلس میں جا رہا ہوں، نہیں میں نے ذرا تھوڑے سے کچھ اور کام کرنے، وہ زیادہ ضروری ہے. اچھا، وہ ہوتے وغیرہ نہیں عام طور پر، کچھ لوگوں کے ہوتے ہوں گے، میں نہیں کہہ رہا صاحب ایسے، انشاءاللہ کہ بہت سے اچھے بھی ہوں گے، لیکن کچھ لوگ مزاج میں شیطنت ہے، مزاج میں برائی ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی بات ایسی کریں گے. نہیں، مجلسوں میں تو غلو ہوتا ہے، مجلسوں میں تو عجیب باتیں پڑھی جاتی ہیں، مجلسوں میں تو ایسی باتیں ہوتی ہیں، مجلسوں میں تو ویسی باتیں ہوتی ہیں. میں نہیں جاؤں گا مجلس. آہستہ آہستہ یہ لوگ حرم حسین سے دور ہو جاتے ہیں. یہ میں نے کیوں کہا حرم حسین؟ شجاعت بھائی، شیخ جعفر شوستری نے یہ جملہ لکھا ہے کہ جو لوگ حسین کی زیارت پر نہیں جا سکتے، میرا جملہ نہیں، شیخ جعفر شوستری بہت بڑا مشتہد ہے، جن لوگوں نے بھی اس مجلس اعزا کا اہتمام کیا. میرے شجاعت بھائی، ان کی دیگر برادران ہیں جو امام بارگاہ کے متولی ہیں، ان کا نام لیتے رہتے ہیں لوگ، مرحوم جو ہو گئے، ان کے ورثہ، باقی جتنے لوگ ہیں، خدا سب کو سلامت رکھے جنہوں نے اتنی پیاری مجلس کا اہتمام کیا ہے. شیخ جعفر شوستری نجف اشرف کا پڑھا ہوا مسلمہ مجتہد، جب نجف سے پڑھ کر گئے، مجلس پڑھنا نہیں آتی، ایسے ہی موعظہ کرتے تھے، اور ایک روضۃ الشہداء کتاب لے کے اس سے مصائب دیکھ کر پڑھا کرتے تھے. کچھ دنوں بعد اپنی شکایت کی اپنی مولا حسین سے. خواب میں مولا حسین کو دیکھا کہ مولا نجف سے اتنا پڑھ کے آیا ہوں لیکن مجلس نہیں پڑھنی آتی. مولا نے حر کو بلایا کہ ہمارا مہمان آیا ہے، کچھ رکھو. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں. حر نے کہا مولا پانی تو نہیں ہے لیکن کچھ گھی یا مکھن، کچھ ایسی چیزیں پڑی ہوئی ہیں بچی ہوئی. کہا بس ایک انگلی جتنا چاٹا جا سکے وہ اس کے منہ پہ لا کے رکھ دو. شیخ جعفر شوستری نے جب آنکھ کھولی تو کہا کہ میں کچھ سے کچھ ہو چکا تھا. ان کے جملے ساری دنیا پڑھتی ہے، انہی کا جملہ پڑھ رہا ہوں. کہتے جو لوگ زیارت حسین پر نہ جا سکے، حسین ابن علی مجلس حسین کو اپنے حرم کا درجہ دیتے ہیں. یہ جو مجلس ہے یہ کوئی چھوٹی جگہ نہیں ہے. اس لیے میں نوجوان دوستوں سے کہتا ہوں، خدا را ادھر ادھر باہر مت گھوما کرو. اگرچہ حسین اتنے کریم ہیں، باہر گھومنے والوں کو بھی بلا لیتے ہیں، لیکن اس فرش پہ آ کر بیٹھا کرو. اس فرش کی برکتیں ہیں، اس فرش کی عظمتیں ہیں، اس فرش پر عجیب عنایتیں ہوتی ہیں. اتنے بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے علماء، جنہوں نے اصحاب حسین کو خواب میں دیکھا، حبیب ابن مظاہر کو خواب میں دیکھا. حبیب تمہیں کیا پسند ہے، کوئی ایسا عمل جس کے لیے دنیا میں آنا چاہو؟ کہا کہ ایک عمل ہے کہ میں دنیا میں آؤں اور یہ جو مجلسیں ہوتی ہیں ان میں بیٹھ کر اپنے مولا حسین کا ذکر سنوں. توجہات ہے میری طرف. تو یہ جو ادب ہے اس کی رعایت ضروری ہے، یہ جو احترام شاعر ہے اس کی رعایت ضروری ہے. جو بے ادبی کرتا ہے وہ مارا جاتا ہے. جس نے شاعر اللہ کے ادب میں کمی کی، کلمات اللہ کے احترام میں کمی کی، خسرت دنیا والآخرہ. ابتدا چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہوتی ہے. کتنے بڑے بڑے لوگ تھے، مولا کے زلجلہ کی پہلے بے احترامی کی، پھر علم کی بے احترامی کی، پھر مجلس کے بارے میں کچھ کہہ دیا. آہستہ آہستہ بالکل تشیع ہی سے دور ہو گیا. میں نام نہیں لینا چاہتا، مثالیں اسی پاکستان میں موجود ہیں. کیوں؟ ابتدا چھوٹی سی چیز سے ہوتی ہے. فرش اعزا ادب سکھاتا ہے. ایک روایت آپ کو سناؤں گا اگر آپ میرا ساتھ دیں گے ایک صلوات کے ذریعے سے. اللہم صلی ولایت تکوینی کل میں نے بیان کی تھی، بس اسی پر یہ روایت ہے اور موضوع سے مربوط رہتے ہوئے احترام. کس کا احترام؟ کلمت اللہ کا احترام. کلمت اللہ نے کہہ دیا، بات ختم ہو گئی.
علی ابن ابی طالب پہلا خطبہ دے رہے ہیں منبر کوفہ پر. 30,000 لوگ مسجد کوفہ میں موجود ہیں. ہر قبیلے کا 1,000 بندہ. ہر ایک کے سر پہ عمامہ ہے, ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار حمائل کی ہوئی ہے. اپنے ساتھ تلوار بھی رکھی ہوئی ہے, سر پر عمامہ بھی ہے. سب نے منبر کے گرد رش لگایا ہوا ہے. علی خطبہ دینے جا رہے ہیں, منبر پر چڑھے, سب سے اوپر والے حصے پر جا کر بیٹھے, تشریف فرما ہوئے, اور اس کے بعد منبر کے دونوں زاویوں کو تھاما علی نے یوں, حمد خدا, ثناء خدا, ایھا الناس انی واعظ و مستیقظ, اے لوگو میں نصیحت کرنے والا اور تمہیں جگانے والا ہوں. اس کا مطلب کوفہ والے ابھی تک سو رہے تھے, میں تمہیں نصیحت کرنے اور جگانے آیا ہوں. علی خطبہ دے رہے ہیں, نصیحت کرنے آیا ہوں, جگانے آیا ہوں. اے لوگو, لو اردت لاخرجت القلوب لاخرجت النفاق والشک من قلوبکم, اگر میں چاہوں تمہارے دلوں سے نفاق اور شک کو نکال کر پھینک دوں. وَلَكِنْ تَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّاسِ, لیکن کیا کروں, رب کا وعدہ ہے, اس نے کچھ کو جہنم میں بھی تو ڈالنا ہے. اس نے کہا ہے اگر میں سب کو پاک کر دوں گا جہنم میں کون جائے گا, رب کا وعدہ کیسے پورے ہوگا. ان اللہ اخذ علیکم العہد, اللہ نے تم سے قرآن میں یہ عہد لیا ہے, اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا وانا احد الوالدین. لفظ لفظ پر توجہ چاہوں گا. اللہ نے قرآن میں یہ عہد لیا ہے کہ عبادت نہ کرو مگر یہ کہ اللہ کی, اور والدین سے نیکی کرو, اور والدین سے نیکی کرو. لوگوں سنو, والدین میں سے ایک میں علی ہوں. بڑی توجہ چاہ رہا ہوں, بڑی توجہ چاہ رہا ہوں. لوگوں, علی کا خطبہ ہے, پہلا خطبہ کوفہ میں. اللہ نے تم سے عہد لیا ہے, اللہ تعبدوا الا ایاہ, کسی کی عبادت نہ کرو سوائے اللہ کے, کسی کو سجدہ نہ کرو سوائے اللہ کے, کسی کی بارگاہ میں نہ جھکو سوائے اللہ کے, اور والدین کے ساتھ نیکی کرو. میں والدین میں سے ایک ہوں. یہ جملے علی کہہ رہے ہیں منبر کوفہ سے. انا اعلم ما کنتم تکتمون وما تبدون, میں جانتا ہوں تم دلوں میں کیا چھپائے بیٹھے ہو اور منہ پہ کیا سجائے بیٹھے ہو. بڑی توجہ, بڑی توجہ. انی احصیت ما دب ودرج وما حبط وعرج, میں جانتا ہوں رینگ کون رہا ہے, چل کون رہا ہے, نازل کون ہو رہا ہے, پرواز کون کر رہا ہے. جو تم کہتے ہو وہ بھی جانتا ہوں, جو دل میں چھپاتے ہو وہ بھی جانتا ہوں. علی کا خطبہ جاری ہے. ہلال ابن نوفل کندی, قبیلہ بنی کندہ کا گستاخ انسان کھڑا ہوا, کہنے لگا یا علی ان هذه الكوفہ لیس یحمل خرافات الحجاز, یہ حجاز کی خرافات کوفے میں نہیں چلیں گی. انا اہل فقہ وعبادت ورحمت واشارت, ہم سمجھدار لوگ ہیں, ہم عبادت گزار لوگ ہیں, ہم رب کا سجدہ کرتے ہیں, ہمیں پتہ ہے شریعت کیا ہے, ہمیں پتا ہے دین کیا ہے. دین جس کی انگلیوں پہ چلتا ہو اس سے یہ کہہ رہا تھا ہمیں پتا ہے دین کیا ہے. جیسے ہی علی نے دیکھا اتنی گستاخی علی کے سامنے, علی نے ایک جملہ کہا ایھا الغافل الاحمق حب الی سقر, اے غافل اور احمق جہنم میں جاؤ. یہ جملہ جہنم میں جاؤ کتنی دفعہ سنایا, سینکڑوں مرتبہ سنا ہوگا. تھوڑا سا گھر میں بھی لڑائی ہوتی ہے, بھائی دوسرے بھائی کو بھی کہتے جہنم میں جاؤ, گلی کوچوں میں لڑائی جہنم میں جاؤ, بھاڑ میں جاؤ, یہ بھی استعمال ہوتا ہے, جہنم میں جاؤ, بھاڑ میں جاؤ. کبھی امجد بھائی, کبھی آپ کے اور میرے کہنے سے کہ جہنم میں جاؤ کوئی بھی گیا؟ جو چاہ رہا ہوں, ایک کیا 1000 مرتبہ میں بیٹھ کے ممبر سے بولو جہنم میں جاؤ, کوئی نہیں جائے. جہنم میں جاؤ بولتے رہیں, زیادہ سے زیادہ لال ہو جائیں گے, بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا.
جس کو بول رہے ہیں وہ کہیں نہیں جائے گا، وہ جہاں بیٹھا وہی بیٹھا رہے، جہنم میں جاؤ۔ لیکن جب علی نے، تاریخ نے لکھا، جب علی نے منبر کوفہ سے کہا اے غافل احمق حب الی سقر، جہنم میں جاؤ، ادھر علی جہنم کی میم تک نہیں پہنچے تھے، وہ جہنم میں جا چکا تھا۔ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، ادھر علی سقر کی رے تک نہیں پہنچے تھے، وہ سقر میں جا چکا تھا۔ علی دوزخ کی خے تک نہیں پہنچے تھے، دوزخ میں جا چکا تھا۔ راویوں نے یہ لکھا، ادھر علی نے کہا حبا الی سقر، جہنم میں جا، حبا الی سقر، علی ادھر رے تک نہیں پہنچے تھے، اس کے بدن پہ لباس پھٹا، جسم کے دو ٹکڑے ہوئے، ایک کالا کمبا نکلا اور ہو گیا۔ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں۔ اسے کہتے ہیں ولایت تکوینی۔ جو جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والا ہے وہ صرف وہاں نہیں کرے گا، اگر چاہے جس وقت چاہے جب چاہے اس کائنات میں بھی کر سکتا ہے۔ جاؤ جہنم میں جاؤ۔ اب تھا، توجہ چاہ رہا ہوں، ہلال ابن نوفل کندی، قبیلہ بنو کندہ، آج بھی قبیلہ بنو کندہ کا ایک دروازہ ہے، باب و بنی کندہ، مسجد کوفہ میں بنا ہوا ہے، اس طرف اس سائٹ پر ان کا پورا علاقہ تھا قبیلہ بنو کندہ والوں کا۔ بنو کندہ والے کھڑے ہو گئے، کہنے لگا ہاؤز الساحر اليوم علینا وغدا علیکم، آج یہ جادوگر، نعوذ باللہ، انہوں نے کہا نقل کفر کفر نباشد، آج یہ جادو کرنے والا ہمارے خلاف ہمارا بندہ مار گیا، کل تمہارے خلاف ہو جائے گا، نکالو تلواریں، آج علی کا خاتمہ کرتے ہیں۔ علی نے ہمارے باپ مارے ہیں، علی نے ہمارے داداؤں پہ حملہ کیا تھا، علی نے ہمارے چچاؤں کو مارا، علی نے ہمارے خالوں کو مارا، علی نے ہمارے ماموں کو مارا، علی ہمارے خاندانوں کا قاتل ہے، نکالو تلواریں، علی کو قتل کرتے ہیں، وہ لڑ رہے ہیں، تلواریں نکالو۔ قیس کہتا ہے میں نے دیکھا علی آرام سے خطبہ دے رہے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، نیچے لوگ لڑ رہے ہیں، قتل کر دو، تلواریں نکالو، علی خطبہ دے رہے۔ ایسے میں سب نے اپنی تلواروں پہ ہاتھ رکھا، تلوار کے قبضے پر اپنے اپنے ہاتھوں کو رکھا، سب نے تلوار نکالی، لیکن صرف قبضہ ہاتھ میں تھا، تلواریں غائب ہو چکی تھی۔ بڑی توجہ چاہ رہا ہوں، بڑی توجہ چاہ رہا ہوں۔ ولایت تکوینی، تصرف اسے کہتے ہیں، ولایت اسے کہتے ہیں۔ اب پوچھ رہے ہیں اپنی تلوار دوست نے کہا میرے پاس بھی قبضہ ہے، تلوار تو نہیں، تین تلوار کا ہے نہیں ہے، 30,000 تلواریں، کسی ایک کے پاس تلوار نہیں تھی، صرف قبضے تھے، نچلا پورا حصہ غائب ہے، کہاں گئی تلواریں؟ نہیں۔ علی کا خطبہ مکمل ہوا، قیس کہتا ہے اچھا ایسے میں جب سب لڑ رہے ہوں قتل کرنے کے لیے تو بندہ عافیت اسی میں سمجھتا ہے اگر بچنا بھی چاہے یہاں سے نکلو، لیکن جو تلواروں کے سائے میں سونے کا عادی ہو، اللہ اکبر، اسے کیا پرواہ ہے۔ راوی یہ کہتا ہے کہ جب خطبہ مکمل ہوا علی منبر سے اترے، خدا کی قسم علی کے قدم گھر کی طرف نہیں بڑھے، محراب کی طرف گئے، اب علی نے نماز پڑھنا شروع کی۔ ناؤد علی مبہرا، یہ عجائب ہے، یہ صرف علی ہی کا کام ہے اور کسی کے بس کی بات نہیں۔ نماز مکمل ہوئی، لوگ علی کو ڈھونڈ رہے ہیں، علی انہی کے درمیان سے چلتے ہوئے جا رہے ہیں۔ راوی کہتا ہے میں مولا علی کا مجھے تو نظر آ رہا ہے، ان کو نظر ہی نہیں آ رہا ہے، پڑھنے کا ڈھونڈتے رہیں گے، چلو میرے ساتھ۔ گھر پہنچے، یا علی آج خطبے میں کیا ہو گیا؟ ظاہر ہے بھگدڑ مچی ہے، ماحول خراب ہوا ہے، یا علی یہ کیا ہو گیا؟ کہ سب اس کالے کوے کی وجہ سے ہوا تھا، سب اس کی وجہ سے ہوتا، اگر وہ بدتمیزی نہ کرتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، اس نے گستاخی کی، بدتمیزی کی، چلا گیا، جاؤ جہنم میں جاؤ۔ تھوڑا سا وقت گزرا، چند پہر گزری، رات آئی، قمبر کو ساتھ لیا، قیس نامی راوی اسے ساتھ لیا کہ آؤ میرے ساتھ چلو، صحرائے کوفہ کی طرف رواں دواں ہیں۔ رستے میں اونٹوں کا ایک قافلہ نظر آیا، المناقب العتیق، دیکھ کر پڑھ رہا ہوں، یعنی سن سنا کرنی، کتاب دیکھ کر، اور موبائل میں بھی کتاب موجود ہے، کوئی چاہے اس کو PDF بھی سینڈ کر دوں گا۔
इंटरनेट पर वेबसाइट है शबकतुल फ़िक्र, वहाँ पर किताब मौजूद है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं जो अरबी पढ़ना चाहते हैं। ये ऊँटों का काफ़िला कैसा है जिसका कोई सालार नहीं, कोई अच्छा पता ही नहीं, बस ऊँट है चले जा रहे हैं और ठीक ठाक ऊपर सामान लगा हुआ है। अली ने कहा ये तोहफे आए हैं मेरे लिए, लेकर चलो इन्हें। खुदा की कसम ये विलायत फ़कत अली के पास है, ये अजाइबात फ़कत अली के हैं। कंबर और कैस कहते हैं हमने ऊँटों को लिया, अली के घर की जानिब चले। क्या सामान लगा हुआ है। अब जो वो संदूक खोले गए तो हर संदूक में तलवारें ही तलवारें थी। मौला आप लोगों को आबाद रखे, फकत तलवारें थी। कंबर कल कूफे के बाजार में ये तलवारें बिकेंगी, 30,000 तलवारें। कंबर कहते हैं अगले दिन कूफे के बाजार में मैंने और कुछ असहाब अली ने, अली के चाहने वालों ने तलवारें बेचना शुरू की। हर बंदा आता था, कोई तलवार उठा के ले जाता था, सारी तलवारें बिक गई। अगले दिन किसी के हाथ में तलवार देखी, बड़ी शान से लगाकर सीना चौड़ा करके जा रहा था। मैंने कहा तलवार कहाँ से ली है। कंबर कहते मैंने बेची थी। बड़ी तवज्जो चाहूँ, तलवार कहाँ से ली। कहने लगा ये हमें दादा से विरासत में मिली थी, कल मैंने बेची है उसको। कल जिसको कहा था ना अली ने कि हदिया आया है, कह रहा है कि दादा से मिली है। एक और बंदा जिसे तलवार कहाँ से आई, ये हमारे बड़ों की नस्लन दर नस्लन ये तलवार चली आ रही है। अब कंबर भी हैरान हो गए, बेची कल मैंने, कह रहे दादा छोड़ के गया। बेची कल मैंने, कह रहे बड़े छोड़ कर गए। बेची कल मैंने, कहते परदादा छोड़ कर गए। अब जहाँ कंबर की अक्ल काम करना छोड़ दे, वहाँ मुज़हिर अजाइब का दर ही नजर आता है। दौड़ कर गए, मौला अजीब काम हो गया, अजीब बात हो गई। क्या हो गया। कल तो मैंने आपके हुक्म से तलवारें बेची थी, जो ऊँटों के ऊपर लदा हुआ तोहफा आया था, सारी तलवारें बिक गई। आज हर बंदा कह रहा है कि ये दादा की है, ये परदादा की है, ये बड़ों की है, ये नस्लन दर नस्ल ये पुश्तों में चली आ रही है। तो मौला ने कहा कंबर बेची तुमने थी, लेकिन हमारे हुक्म से जिसकी जो तलवार थी जो उस दिन गायब हुई थी, उसको वही तलवार मिली है। ये अजाइबात दिखाई अली के अलावा कहाँ है। पूरी कायनात ढूंढिए, मुअजिज़ात अली इस कदर ज्यादा है, सारी जिंदगी बयान करते रहिए। बयान करने वाले की जबान थक जाएगी, शल हो जाएगी, मुअजिज़ात खत्म। अली मुज़हिर अजाइब है। बड़े बड़े लोग थे जिन्होंने दावे किए कि हमने सारे फ़ज़ाइल पढ़ रखे हैं। बस एक जुमला और गुफ्तगू मैंने आज की तमाम की, क्योंकि आज मसाइब भी तवील पढ़ने हैं और ज़ाहिर अय्याम ही ऐसे इंसान मसाइब सुनने आता है। सैयद हिमयरी बहुत बड़ा शायर है, आले मोहम्मद के नामी गिरामी पसंदीदा शुअरा में से। अमजद भाई ये जुमला भी आज आपके लिए बड़े हदिये हो गए हैं, ये आप कबूल कीजिएगा, क्योंकि इनका अदब से ताल्लुक़ है, अच्छा पढ़ते हैं और बड़े अच्छे अच्छे अशार उन्होंने हिफ्ज़ किए हुए, ये हदिया इनके लिए। इस्माइल हिमयरी सैयद नहीं था, गैर सैयद था, लेकिन इतना बड़ा शायर था, मौला ने इसे सैयद शुअरा का लक़ब दिया था। जिसको मौला ने सैयद शुअरा का लक़ब दिया, कितना बड़ा शायर होगा। अल्लाह अकबर, इससे बड़ा कौन शायर होगा। इसी सैयद इस्माइल हिमयरी का एक कसीदा है, कसीदा ऐनिया। इसका पहला मक़ता ये है, ले उम्मे अम्रिन बिल्लिवा मरबऊ तामिसतुन अअलामुहु बलक़ऊ। कसीदा ऐनिया 64 अशआर हैं और ख्वाब में रसूल अल्लाह ने आकर 8वें मौला इमाम रज़ा से कहा कि लोगों से कहो जिसने अरबी में ये कसीदा याद किया उसकी जन्नत का ज़ामिन मैं हूँ। कितना बड़ा शायर है, बहुत बड़ा शायर हो गया ना। कूफा के चौक पर आया और कहने लगा लोगों, जितनी फजीलत की हदीसें थी मैंने सब पर शेर कह दिए हैं, रुबाइयाँ कहती हैं, मुसद्दसें कहती हैं, कसीदे कहती हैं, बचा कुछ भी नहीं है। अगर कोई ऐसी हदीस तुम्हारे पास है जिसमें मैंने शेर न कहा हो तो लाओ, अभी अपना घोड़ा भी इनाम में दूंगा, कई हजार दिरहम भी इनाम में दूंगा। अभी उसने बोला था, एक बूढ़ा आशा टेकता हुआ आया,
کہ حدیث سناتا ہوں تم شعر سناؤ. یا علی آپ کی عظمت کو سلام. کہ حدیث سناتا ہوں شعر سناؤ. کہاں سناؤ؟ کہ بات یہ ہے کہ ایک دن علی اپنی نعلین میں اپنے قدم ڈالنے لگے. نعلین میں سانپ تھا، تو قبل اس کے کہ علی کے قدم نعلین کی طرف جاتے، آسمان سے ایک پرندہ آیا، اس نے نعلین کو اٹھا کے پٹخا، سانپ نکل گیا، علی نے آرام سے قدم رکھ دیا. کہا اس حدیث پہ تو نے کیا شعر کہا؟ مولا آپ لوگوں کو آباد رکھے، آپ کی ان سماعتوں کو ہمیشہ بیدار رکھے. سید اسماعیل ہمجری نے ہاتھ کھڑے کر دیا، نہیں میں نے اس پہ کوئی شعر نہیں کہا، ایک گھوڑا بھی لے جا پیسے بھی لے جا. تو کوئی نہیں ہے. جب سید الشعراء اتنا بڑا مداح جسے امام نے کہا اس سے بڑا کوئی شاعر نہیں ہے، سید الشعراء سردار تمام شعراء کا، جب وہ یہ ادعا نہیں کر سکتا کہ میں سب کچھ کہہ گیا، مجھ جیسے چھوٹے، مجھ جیسے کم علم طالب علم کی کیا مجال کہ میں کہوں میں نے سب کچھ پڑھ لیا. جب سب کچھ نہیں پڑھا، آخری جملہ، جب سب کچھ نہیں پڑھا تو مجھے حق نہیں، ایک لمحے کے لیے حق نہیں کسی خطیب کے پڑھے ہوئے کو کہوں کہ یہ غلط پڑھ رہا ہے. ایسا کوئی معجزہ نہیں ہے. سینکڑوں کتابیں ہیں. ہاں اگر کوئی چیز عقیدے کے خلاف پڑھے وہاں ہم کھڑے ہو جائیں گے، توحید کے خلاف پڑھے وہاں کھڑے ہو جائیں گے، ادب نبی کے خلاف پڑھے وہاں کھڑے ہو جائیں گے. لیکن اگر ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے عقیدہ مکمل محفوظ ہے تو کیا حرج ہے. آل محمد نے ہمیں درس دیا ہے ادب کا، ہر لمحہ ادب درس آل محمد ہے. کربلا کا درس بھی یہی ادب تھا. عاشورہ، ہر چیز انسان کربلا میں مقتل حسین اگر غور سے مطالعہ کرے کتابوں کا مقتل کی، ہر چیز اسے مل جاتی ہے. چھوٹے سے چھوٹا ادب، بڑے سے بڑا ادب، ہر چیز اسے مل جاتی ہے. بہن بھائی کا رشتہ جیسے کربلا نے بیان کیا کسی نے بیان نہیں کیا. بھائی اور بھائی کا ادب کربلا سے سیکھیے. ماں اور بیٹی کا رشتہ کربلا سے سیکھیے. باپ اور بیٹی کا رشتہ کربلا سے. آج جس بیٹی کا ذکر کرنا ہے، جیسا ادب باپ کے سامنے اس نے کیا کسی نے نہیں کیا. چھوٹی سی شہزادی ہے، حسین ابن علی کی لاڈلی ہے. بڑے بڑے علماء، کل بھی میں نے آپ کے سامنے مزار بی بی پاک دامن کے حوالے سے جملہ کہا تھا، آج پھر فقہا کی بات کر رہا ہوں. شام میں روزہ مرزا جواد تبریزی رحمت اللہ علیہ شام گئے. قبلہ وہ سند نہیں جس طرح یہاں بی بی پاک دامن کے بارے میں تاریخی طور پہ ثابت نہیں ہے، یہ نہیں ہے. انہوں نے ایک بات کی، توجہ چاہتے. شام کے اس شہزادی سکینہ کے روزے کے بارے میں لوگ باتیں کرتے ہیں. انہوں نے ایک بات کی، کہا جب پورے علاقے والے میں مشہور ہو، شہرت خود دلیل ہے کہ چھوٹی شہزادی کا روزہ یہی ہے. شہرت یہ فقہا کے پاس ہے، یہ علماء کے جملے ہیں. صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ بی بی کا روزہ یہی ہے تو مانو یہی ہے، اور کہیں ہے تو دکھا دو. جب اور کہیں نہیں مشہور ہے کہ یہی ہے تو مانو، ادب کرو، احترام کرو. اس کے بعد پوری کتابیں لکھی گئی کہ چھوٹی شہزادی کا روزہ شام کے اس زندان میں جہاں آج روزہ مکمل تعبیر ہو چکا ہے. اشکالات، اعتراضات شروع سے تھے. ایک واقعہ کتاب منتخب التواریخ میں کتاب موجود ہے، چھپی ہوئی ہے، دیکھ کر پڑھ رہا ہوں، میری لائبریری میں موجود ہے. ایک شخص ہے جو نجف کا طالب علم تھا. نجف میں اس نے دوسرے کو یہ واقعہ سنایا کہ میں سید مصطفیٰ کی نسل سے ہوں، اور سید مصطفیٰ وہ ہے جو بی بی کے روزے کا خادم تھا. میں ان خدام کی نسل سے ہوں، تو میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں کہ میرے جو دادا تھے ان کی بڑی کرامات ہیں، نسلاً در نسلاً وہ کرامات چلی آ رہی ہیں. ان میں سے ایک کرامت یہ ہے کہ ہم اپنا ہاتھ کسی مریض پر رکھ دیں اسے شفا مل جاتی ہے. بچھو ہمارے ہاتھ پہ ڈنگ نہیں مار سکتا، آگ ہمارے ہاتھ پہ اثر نہیں کرتی. یہ ہمارے دادا سے چلا آ رہا ہے. کہ وہ کیسے؟ کہ وہ ایسے کہ ہمارے
दादा को औलाद नहीं होती थी, सैयद मुस्तफ़ा को 90 साल का बूढ़ा हो गया, औलाद नहीं। बड़ी लोगों से दुआएं करवाई, बड़ी जतन की, उलमा के पास तावीज़, कुरान की आयतें, इधर उधर घूमा फिरा सारी दुनिया में, औलाद नहीं है। किलीदार था, वहाँ खिदमत करता था शाम में, बेटा चाहिए, बेटा नहीं है। काफ़ी दुआओं के बाद बेटियां हुई, 1 2 3 बेटियां हो गई। लेकिन आले मोहम्मद की खिदमत के लिए जिस तरह मर्द खिदमत करते हैं अज़ा खानों में, बारगाहों में, ज़ाहिर है बीबी के रोज़े पे खादिम चाहिए, लड़की वो खिदमत नहीं कर सकती। मौला मुझे बेटा दे दीजिए, बेटा नहीं। एक दिन सबसे छोटी बेटी ने आकर बताया, बाबा आज रात को मैंने ख्वाब में ये देखा है। क्या ख्वाब में देखा है? का ख्वाब में ये देखा है कि जो हुसैन की छोटी शहजादी है वो मुझसे रोते हुए ये कह रही है, शिकायत कर रही है कि अपने बाबा से जाकर कहो मेरी कब्र की तामीर करवा दे, उसमें पानी आ गया है, मैं जख्मी हूँ, पानी मेरे जख्मों से लगता है, मुझे तकलीफ होती है। छोटी शहजादी ने ख्वाब सुनाया। बाप ने कहा बच्ची है, पता नहीं कैसा ख्वाब देखा, बीबी से मोहब्बत की बिना पर देखा, उसने इग्नोर कर दिया, टाल दिया। अगले दिन उससे बड़ी बेटी के ख्वाब में आकर कहा कि जाओ अपने बाबा से जाकर कहो कि मेरी कब्र की तामीर करवाए। उस्मानी दौर हुकूमत, चारों तरफ मुख्तलिफ अक़ीदा किस्म के लोग गवर्नर बने हुए थे। फिर उसने बाबा से कहा, बाबा ने तवज्जो नहीं दी। फिर तीसरी बेटी के ख्वाब में आकर शहजादी ने कहा। चौथे दिन खुद सैयद मुस्तफ़ा के ख्वाब में आई। सैयद मुस्तफ़ा मैं 3 दिन से कह रही हूँ तो सुनता क्यों नहीं? अब सैयद मुस्तफ़ा बड़ा घबराया, हुसैन की शहजादी है, कोई मामूली बात थोड़ी है। दौड़ता हुआ गया हाकिम वक्त के पास, कहने लगा माजरा ये है, कब्र में पानी आ गया है, कब्र की तामीर। उस ज़माने में रोज़े बंद होते थे, लोग बाहर से ज़ियारतें किया करते थे, आप चाबी दे के खुलवा दीजिए। उसने कहा चाबी पड़ी हुई है, जिसके हाथों से दरवाज़ा खुलेगा वही कब्र खोलेगा, क्योंकि कब्र को खोलना है, पता तो चले पानी कहाँ है। सारे बड़े बड़े उलमा को बुलाया गया कि हुसैन की बेटी की कब्र खुल रही है। सब आते जाते थे, चाबी लगाते जाते थे, किसी से दरवाज़ा नहीं खुला। नजफ का तालिब इल्म अपने दादा का वाक़या सुना रहा है कि जब हमारे दादा सैयद मुस्तफ़ा ने हाथ लगाया चाबी को, दरवाज़ा फौरन खुल गया। हाकिम ने हुक्म दिया अब सारे काम चूहीने करने हैं। सैयद मुस्तफ़ा ने आहिस्ता आहिस्ता कब्र खोदना शुरू की, कहीं ऐसा ना हो कोई बेहुरमती हो जाए। जब बिल्कुल आखिर तक पहुंचा सैयद मुस्तफ़ा रोने लगा। हुसैन की शहजादी की गर्दन में जंजीर अभी तक बाकी है। जख्मी हालत में बदन से आज भी खून रस रहा है। वुजू करके, अल्लाह अकबर, बस ये वाक़या सुन लीजिए, वुजू करके उसने ये काम शुरू किया था। सैयद मुस्तफ़ा सैयद था, सादात में से था। उसने नन्ही सी शहजादी को अपने हाथों से उठाया। 3 दिन कब्र की तामीर का काम जारी रहा, अपनी गोद में रखा। 3 दिन ये करामत थी, इसका वुजू नहीं टूटा, इसको भूख नहीं लगी, इसको प्यास नहीं लगी। 3 दिन शहजादी की खिदमत करता रहा, सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए उठता था और कोई काम नहीं करता था, सिर्फ बीबी की खिदमत। जब दोबारा दफना रहा था, रो कर कहने लगा बीबी मैंने तेरी खिदमत की है, मुझे बेटा दे दे। 90 साल का बूढ़ा है, जिस अल्लाह ने नबियों को बुढ़ापे में औलादें दी थी, उसी ने सैयद मुस्तफ़ा को बेटा दिया, उसी से नस्ल चली, सारे बीबी के खादिम। कौन है ये हुसैन की शहजादी? जरा इसका नाज तो देखिए। हुसैन इब्न अली सबको जब अलविदा कर चुके, सबको खुदा हाफिज कह दिया, राहवार पर सवार हुए,
ज़ुलजनाह आगे नहीं बढ़ता। लिमाज़ा ला ततहर्रक, हरकत क्यों नहीं करते? मक़तल इब्न अरबी का जुमला अनवार शहादा में मोहम्मद इब्न हसन यज़दी ने लिखा, ज़ुलजनाह ने सर को उठाया, आंसू ज़ुलजनाह के बह रहे थे। अरबी फसीह में कहने लगा, या सैयदी व मौलाई अमा तंज़ुरू इला क़दमैया, मौला आप मेरे कदमों को क्यों नहीं देखते? हुसैन ने जब कदमों को देखा, जुमला तो सबको याद है, ज़ुलजनाह मेरे बाबा को न ले जा। बेटी मैं सबको अलविदा कर चुका, खुदा हाफिज कर चुका। बाबा कल हुआ था ना रुक़ैया बिन्त अली का जिक्र, सलामुल्लाह अलैहा। अल्लाह आप सबको बीबी के मज़ार पर जाने की तौफीक भी अता करे, दुआ करने की तौफीक भी अता करे। जितनी हाजतें वहाँ जाकर मांगिए। बाबा आपको याद है जब मुस्लिम की शहादत की खबर आई थी, आपने मुस्लिम की बेटी को गोद में बिठा के बड़ा प्यार किया था। बाबा आप जा रहे हैं, मुझे भी वैसे ही प्यार कीजिए। हुसैन इब्न अली फिर खाके करबला पर आए, खाक पर बैठे, बाबा मुझे गोद में बिठाइए। हुसैन ने बच्ची को गोद में बिठाया। मुंतखब तुरैही का जुमला, फ़क़ब्बला शफ़तैहा वक़द तशक़क़त मिनल अतश, हुसैन ने बच्ची के होठों पर निगाह की, प्यास की वजह से होठ फट चुके थे, खून रस रहा था। बाप को प्यार आया, बच्ची के फटे हुए होठों पर हुसैन ने बोसा दिया। जब हुसैन बोसा दे चुके, बेटी में जा रहा हूँ, खुदा हाफिज, बेटी को खुदा हाफिज किया, हुसैन चले गए। 11 मुहर्रम का दिन आया। अब हर जाविये पर, हर गोशे में, हर इलाके में, जगह जगह जब मौका मिलता है, फूफी अम्मा का दामन थाम लेती है, या अम्मती ऐना अबी अल हुसैन, फूफी अम्मा मेरा बाप हुसैन कहाँ चला गया, मेरा बाबा हुसैन कहाँ चला गया, मेरे वालिद कहाँ चले गए। मुख्तलिफ जुमले, आवाज एक ही, पुकार एक ही, तलब एक ही, मुझे बाबा से मिला दीजिए। बाबा कहाँ गए हैं? रोकर ज़ैनब ने कहा, बेटी तेरे बाबा सफर पर गए हैं, जल्द आ जाएंगे। ये दिलासे वाला जुमला था। कूफे का बाजार आया, अल्लाह अकबर। जब कूफे का बाजार आया, बच्ची ने रोना शुरू किया। फूफी अम्मा आपने कहा था बाबा सफर पर गए हैं, अब तक आए क्यों नहीं? ये जुमला सुनना था। ज़ैनब ने लो के नेज़ा पर हुसैन के सर को देखा, या कल्लिम फातिमा सगीरा, ऐ हुसैन अपनी नन्ही शहजादी से खुद ही बात करो, मेरा दिल फटा जा रहा है। अभी मसाइब शुरू हुए हैं, अभी तो चंद जुमले हुए हैं, तवील मसाइब पढ़ने हैं। जब कहती थी या अबता, तो बच्ची कहे बाबा, तो होता क्या है, लोग प्यार करते हैं, ख्वाहिशें पूरी करते हैं। लेकिन इधर कहती थी या अबता, कभी तमाचा लगता था, कभी कोई घोड़ा मारता था, कभी कोई नेज़े की अनही चुभोता था। सारे रास्ते बाबा 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 करते करते शाम के जिंदान तक हुसैन की शहजादी आ गई। अब भी रो रही है, मुझे बाबा से मिलना है। यही तो आखिरी मंजिल है सकीना की जिंदगी का आखिरी सफर यही है, मुझे बाबा से मिला दो, मैंने बाबा से मिलना है। इस कदर गिरिया किया कि ज़ैनब उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, बच्ची को धीरे धीरे सुलाया, बेटी सो जा, बेटी तू थक गई है, 40 मंजिलों का सफर तय किया है, बहुत झड़का है लोगों ने, बहुत मारा है लोगों ने, तमाचे बहुत खाए हैं, कोड़े बहुत खाए हैं, जख्मी हो गई है, जरा आराम कर ले। नहीं फूफी अम्मा, मुझे बाबा से मिलना है। बड़ी मुश्किल से जब शहजादी को सुला दिया, अभी चंद दकीके गुजरे थे सोते हुए, अचानक ही हुसैन की लाडली शहजादी उठकर बैठ गई। फूफी अम्मा, अभी मैं बाबा की गोद में थी, बाबा मुझे प्यार कर रहे थे, कह रहे थे बेटी मैं आ गया हूँ, खत्म हो गया तेरा सफर। फिर रोने लगी, फूफी अम्मा मेरे बाबा कहाँ चले गए? अभी यही थे। अभी अब क्या करें बीबियां,
कहीं ज़ैनब मुंह छुपा कर रो रही है, कहीं रबाब रो रही है, कहीं उम्मे कुलसूम रो रही है। जब सब बीबियां मिलकर रोई तो कोहराम बपा हुआ, सबके रोने की आवाजें बुलंद हुई। आज कोई रोने में कमी न करे। जब सब रो रहे थे, रोने का शोर बुलंद हुआ। यजीद लाइन अपने तख्त पर सो रहा था। ताहिर दमिश्की यजीद का नौकर है, कहता है कि यजीद तो हड़बड़ा चोट था। कहने लगा ये शोर कैसा है, ये कोहराम कैसा है। मैंने कहा हुसैन की एक बच्ची है, रोती जाती है और कहती जाती है मुझे बाबा से मिला दो, मैंने बाबा को देखना है। इस हरामजादे यजीद ने ये जुमला कहा, इरफाउ रासल हुसैन वहुद्दू बैन यदैया, ले जा इस बच्ची के बाप का कटा हुआ सर ले जा के रख दे बच्ची के सामने। ताहिर कहता है मैंने तश्त उठाया, कटा हुआ सर रखा, सफेद कपड़ा डाला, मातम करो मातम। जिंदगी के आखिरी लम्हे करीब आ रहे हैं, चली जाएगी सकीना। जिंदान के दरवाजे पर पहुंचा, दरवाजा खोला, बच्ची के सामने तश्त रखा। अल्लाह अकबर, कितनी मासूम बच्ची है, रो कर कहती है मुझे खाना नहीं, मुझे बाबा से मिला दो। तश्त है ना, तश्त कपड़ा ढका हुआ है, मुझे खाना नहीं, मुझे बाबा से मिला दो। मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझे सिर्फ बाबा चाहिए। जब ताहिर ने ये सुना, रुमाल को हटाया, कहता है ये तेरे बाप का सर है। रो चुके, हो गया कबूल पुरसा। दो जुमलों की और रहमत, मैंने बड़ी रहमत दी आपको। ये तेरे बाप का सर है। दो जुमले सुन लीजिए, मुल्ला बासिम करबलाई के जुमले, लेकिन क़यामत के जुमले हैं, खुदा की कसम। मुल्ला बासिम करबलाई मौला का नजर करदा नोहा खान है, बीबी सकीना पे एक लोहा पड़ा, उसमें बीबी के बैन पड़ता हुआ ये कहता है जब कटा हुआ सर शहजादी के सामने आया तो हुसैन की लाडली शहजादी ने रोते हुए ये जुमले कहे, बाबा मैं 40 मंजिलों की मुसाफिरा, बाबा मैं जख्मी सकीना, बाबा मैं चल चल कर बड़ा थक गई थी, बाबा मैंने ये सोचा था बाबा जब आप आएंगे ना तो आपकी थकी हुई लाडली बेटी आपकी गोद में अपना सर रखकर लेट जाएगी। बाबा मुझे क्या पता था, बाबा मुझे नहीं मालूम था मेरी नन्ही गोद में तेरा कटा हुआ सर। बाबा मुझे नहीं पता था मैं नन्हे नन्हे हाथों से तेरा सर उठाऊंगी। बाबा बाप का सर उठाया, अपनी गोद में रखा। सुनो बहन, सुनो सकीना के, ये शायर की शायरी नहीं, जाकिर की जाकिरी नहीं, ये सकीना के बहन है, रोती जाती है, करो मातम करो। या बता मनल्लज़ी अल्तमनी अला सिग़र सिन्नी, बाबा मैं बड़ी छोटी थी, मुझे किसने यतीम कर दिया। बाबा या बता मंडलिन निसाइल हासिरात, बाबा तेरी बहन ज़ैनब के सर पे चादर नहीं। बाबा बच्ची के बहने सुनते जाओ। या बता मंडलिन निसाइल मस्बियात, बाबा हमें रस्सियों में जकड़ के लाया गया। बाबा बेटी अपने दुख बाबा को न सुनाए तो किसको सुनाए। या बता छोटी बच्ची है, कटा हुआ सर है। या बता मनल्लज़ी क़तअ वरीदक, बाबा ये गले की रगों को किसने काटा है। बाबा या बता मनल्लज़ी ख़ज़बक बिदिमाइक, करो मातम करो ताकि बैठ पढ़ूं। या बता मनल्लज़ी ख़ज़बक बिदिमाइक, बाबा ये दाढ़ी पे खून कैसा लगा है। बाबा मुंतखब कुरैशी ने सारे बैन नकल किए, नहीं पढ़ता मैं। या बता बच्चे के बैन बढ़ते गए। या बता या लैतनी कुन्तु अमिया व मित्तु क़ब्ल हाज़िल यौम, बाबा काश मैं अंधी हो जाती, तेरा कटा हुआ सर न देखती, मर जाती, जिंदा न रहती। ये जुमले कहे, उसके बाद सकीना ने मेरी तरफ देखो, सकीना ने अपने फटे हुए होठ हुसैन
लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। चली गई सकीना, मर गई प्यासी सकीना, बाबा से जा मिली सकीना। इतना गिरिया करो कि किसी बीबी के रोने की आवाज ना आए। ऐसे गिरिया करो कि इमाम ज़माना दुआ दे और शाम की ज़ियारत का परवाना दे दे। मैंने खत्म कर दिए थे मसाइल, एक रिवायत ऐसे रो रहे हो, एक रिवायत और सुनो। जिस खत्म हो गए मसाइल, हो गया मातम, हो गया फिर से आखिरी जुमला सुनो। जिस ज़ैनब कुबरा से खड़े होकर नमाज न पढ़ी जाती हो, वो बच्ची को दफनाती तो कैसे दफनाती? किसी आलिम से पूछा गया, क़िबला ये बताइए कि कैसे सकीना को दफनाया गया था। बस ये सवाल सुनना था। क़िबला ने अपना सर पीटना शुरू कर दिया, रोने लगे। क़िबला कुछ तो बताइए। कहा मैं क्या बताऊं, कुछ कब्र खोदने का सामान तो न था, लेकिन खानदान इस्मत की बीवियों ने, बच्चों ने, बच्चियों ने अपनी उंगलियों से सकीना की कब्र, नन्ही कब्र खोदना शुरू की। एक बीबी को लाया गया, किसी में हिम्मत नहीं हुसैन की बेटी को, शहजादी को कोई गुस्ल दे। एक औरत को बुलाया गया, गस्साला को। माल सिब्तैन की रिवायत है, असरार शहादा की रिवायत है, रियाजुल कुद्स की रिवायत है। जब वो गस्साला आ गई, बच्ची के जिस्म को देखा, आखिरी जुमले खत्म हो गए मसाइल। बच्ची के जिस्म को देखा, आई ज़ैनब कुबरा के पास, बीबी मुझे माफ करना, मैं गुस्ल नहीं दे सकती। बीबी मुझे माफ करना, मैं गुस्ल नहीं दे सकती। ये सुनना था। अली की बेटी तड़प गई, क्यों मेरी मुसीबतों में इजाफा करती है, क्यों ऐसे जुमले कहती है। मुसलमान की बेटी है, नवाज़े रसूल की बेटी है, हुसैन की बेटी है, क्यों गुस्ल नहीं देगी। रो कर कहती है, बीबी जगह जगह जिस्म पर नीलों के निशान पड़े हैं, जख्मों के निशान है, मातम करो खत्म हो गए मसाइल। रो कर कहती है, जगह जगह नीलों के निशान है, जख्मों के निशान है, न जाने कैसी बीमारी थी, मुझे डर लग रहा है। बस ये सुनना था। अली की बेटी रोना शुरू हो गई। अरे जिसने करबला से कूफा, कूफा से शाम, जब कहा बाबा, किसी ने तमाचा मारा, किसी ने कोड़ा मारा, किसी ने बेजा चुभा। अला लअनतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू आल मुहम्मदिन अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून।